हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे किसान वीरों नूं। ते दोस्तों जिवें आपां जानते हैं कि जिहड़ा गर्मी का सीजन आ वो शुरू हो चुका है, तो तकरीबन अपने सारे फार्मां दे उत्ते आपां देखिया भी है अपनियां जिहड़ियां गावां वो हीट स्ट्रैस दे विच आउणियां शुरू हो गईयां। ते हीट स्ट्रैस के जिहड़े प्रभाव आ वो भी आपां नूं दुੱਧ की प्रोडक्शन दे विच आपां नूं दिख रहे हैं। जेकर असीं दुੱਧ की प्रोडक्शन की गल करिए तो अपने जिहड़े डेयरी फार्मां दे उत्ते तकरीबन 10 तो लैके 25% तक जी दुੱਧ की ड्रॉप आया आपां नूं वेखण नूं मिलिया। ते दुੱਧ के ड्रॉप के नाल नाल आपां ये भी देखा कि साडे जिहड़े फार्मां दे उत्ते फैट का तो एसएनएफ के विच भी ड्रॉप आया। तो तकरीबन आपां जिहड़े फार्मां दे उत्ते देखते हैं कि अज लोग अपने फार्मर भी गल्लां करते हैं कि साडी जिहड़ी दुੱਧ की फैट आ वो 3.4 आ रही है जी, 3.5 आ रही है। एसएनएफ के भी घाटा मतलब जो आपको देखने को मिल रहा। तो जोड़ा ये सारा इफेक्ट है ये अपने हीट स्ट्रैस करके होया, क्योंकि एक तो जोड़ा हुण दिन का तो रात का जो टैंपरेचर आ वो बड़ा वड्डा गैप आपको देखने को मिलता। गावां की जी रूमिनेशन घट गई है, गावां का ड्राई मैटर इनटेक घट होना शुरू हो गया। तो नाल असीं पिछले 15 दिनों के असीं ये चीज़ भी देख रहे हैं कि अपने फार्मां के उत्ते ਜਿਹੜੇ सब क्लीनिकल मस्टाइटिस के केस भी ਵਧੇ हुए हैं। अगर तुसीं अपने फार्म के उत्ते CMT किट जी अपना कैलीफोर्निया मस्टाइटिस किट नाल जो तुसीं चैक करते हो तो अज तुहानूं अपने फार्मां के उत्ते लगभग 50% जिहड़े एनीमल आ वो CMT पॉजिटिव मिलणगे, तो जिहदा सीधा सीधा इफैक्ट है मिल्क की प्रोडक्शन का ड्रॉप च जाना। तो अगे आपां हीट स्ट्रैस की गल करिए कि अपने जिहड़े पंजाब की गल करिए जां आपां इंडियन कंडीशन की गल करिए तो अजे भी साडे कोले काओ कंफर्ट दे विच बहुत वड्डा गैप है। जिहड़ा असीं अगर ये गैप नूं सुधारते हैं, काओ कंफर्ट नूं सुधारते हैं, तो जिहदे नाल असीं अपने फार्मां दे उत्ते मिल्क प्रोडक्शन नूं होर ज़्यादा ऑप्टीमाइज़ कर सकते हैं, तो नाल नाल आपां रीप्रोडक्शन नूं भी बहुत चंगे तरीके नाल संभाल सकते हैं। अगर अपने डेयरी एनीमलों की गल करिए, अगर असीं कंफर्ट के लैवल नूं सुधारते हैं तो असीं जिहड़ा की आ भी साडा जिहड़ा पहला मान लो एक प्रोग्राम है कि साडी जिहड़ी गां वो किसी भी स्ट्रैस के विच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गां कोले जिहड़ा टाइम का बजट है वो बहुत लिमिटेड है। साडी गां नूं जिहड़ी तकरीबन 12 तो 14 घंटे की जिहड़ी रेस्टिंग चाहिए है। तो जिवें जिवें गर्मी शुरू होती है गां अपने हीट नूं बाहर कड्ढण लई ज़्यादा टाइम जिहड़ी खड़ी रहती है। साडी गां नूं घट्टो घट्ट 6 घंटे जिहड़े अपनी ईटिंग के उत्ते पानी की ड्रिंकिंग के उत्ते चाहिए। नाल नाल गावां नूं लगभग 200 लक्स की लाइट है जी 16 घंटे जी खुरली के उत्ते चाहिए है। आपां ये भी देखा कि जिहड़े अपनी उन्होंने खुरली दे चाहिए है। ब्रीडिंग के अजे भी असीं मान लो फार्म हाईजैनिक भी असीं बहुत पिछे हाँ। हाईजैनिक के जिहड़े स्कोर आ वो भी बहुत पूअर आ रहे अपने पंजाब दे विच। काओ हैंडलिंग का आपको पता है कि असीं काओ नूं उन्नी मान लो सॉफ्टली, क्योंकि सॉफ्ट जिहा जानवर है उन्ने नूं असीं प्यार नाल मैनेज ही करते, असीं इहदे विच भी किते ना किते जिहड़ी क्रूरता दिखाउने आ। अगर अज दे आपां हालातां दी गल करिए, हीट स्ट्रैस की गल करिए तो हीट स्ट्रैस है की है। जदों गां अपना राशन खाती है तो वह अपनी जी राशन को हजम करने वास्ते भी अपनी हीट जनरेट करती है, अपनी हीट तैयार करती है, तो बाहरों वह वैदर के विचों भी हीट को जी अबजॉर्व करती है। प्लस वह जी दो चीज़ों के हीट उन्हें गेन की, बाकी वो अपने सारा ही हीट करती है या अपनी जी स्किन के थ्रू हीट जी इवैपोरेट करती है, तो जोड़ा पिछे लोड बच जाता है मान लो हीट गेन माइनस हीट जो उन्हें लॉस की है, तो पिछे जी बची है वो साढ़े को हीट लॉस बची है, अपना हीट लोड बच गया। हुण गां जिहड़े सिम्पटम किवें दिखाउंदी है, अगर असीं किवें कह सकते कि जी साडी गां हीट स्ट्रैस दे विच आई है। अगर गां दी आपां देखीए कि गां दा जिहड़ा रैक्टल टैंपरेचर आ जां आपां बॉडी टैंपरेचर कहने आ वो हाई हो जाता, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਈ ਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੀਟਰ ਆ
ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਸਾਡੀ 40% ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 36 ਤੋਂ 38 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਦਾ ਉਹ 84 ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵੀਅਰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹ 90% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 34-35% ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ 91 ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੈਨਿਕ ਡੈਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੀਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਜੁਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਫਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 60 ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਲੀਟਰ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 103 ਤੋਂ 103.5 4 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਵੀਅਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਉਹ 85 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 104 ਤੋਂ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 105 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਯੋਗ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਉਹਦਾ ਇਨਟੇਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਚਿਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੁਗਾੜੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਵੇਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਊਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਊਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਗਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਊਮਨ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20% ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜਾ % ਆ ਉਹ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਇੰਪਲੈਂਟਿੰਗ ਡੈਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫੋਲੀਕਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਡਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ 68 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 80 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 84 ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ weight ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IgG ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਫਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਲ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਮਨੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਮਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਰਿਊਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਫਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਟੌਕਸਿਨ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਟੌਕਸਿਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਆਰਗਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੂਫ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਮਨੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਫ ਹੀਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਮਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਸਟਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਡਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਟਰਾਂ, ਕਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਲੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 'ਚ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਲੋਡ ਬਚਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹੀਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 38 ਤੋਂ 39 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਵੀ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਉਹਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਫੋਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਾਂ 75 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਪੱਖੇ ਤੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵੀ 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਇੰਗ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ PDS ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਜ਼ਲ ਫੁਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 10 ਫੁੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਡ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 40% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਲੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40% ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਡੇਲੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 104 ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 102 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਗਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ।
ਫੀਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਟੀਐਮਆਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਊਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਿਡ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧਦਾ, ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਘਟਦੀ ਆ, ਲੇਮਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਟੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਵਾਰ ਤੇ ਖਾਣ ਹੀ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਖੇੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ।